पार्वतीं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे वसूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं जवरदं वन्दे शिवं शङ्करं वन्दे शिवं शङ्करं। जय जय जगन्नाथ, जय मां तारा। चलत्युकेन पादेन तिष्ठत्युकेन बुद्धिमान। बुद्धिमान आकु कहंती वर्तमान जोठी पाद रखिचंती सेही पादटी उठेवा पूर्वरु सामना स्थानटी जे निर्धार्य करिथांती ताकु कहंती बुद्धिमान। नमस्कार दर्शक बंधु, मु ज्योतिर्विद पंडित ब्रजकिशोर मिश्र आपण को मोर यूट्यूब चैनल को स्वागत जनाऊँगी। 2026 आगु विद्यमान 2026 रे आपण मानकर सर्वशुभ हो। भगवान को निकट रे मोर आपण को प्रति मोर प्रार्थना। 2026 को नहीं हम मन रे विभिन्न प्रकार शंका उपजु अछि। एमिति रे कोन दुख पाइबा, केते सुख पाइबा, किछि कष्ट अछि कि जीवन रे, दाम्पत्य जीवन केमिति चलिबा, मो परस्पर स्वामी स्त्री भितरे बापा माँ माने भाबुचंती आम छुआ मानकर विद्या क्षेत्र केमिति रहिबो। समस्त को भाबुचंती आम कर्म क्षेत्र ओ प्रकार रहिबो, ठीक चलिबो ना नहीं, किछि बाधा समस्या आसीबो कि, एही भली प्रश्न आम मन रे गोटे घर करी बसिलानी। जदि आम देखिबा 2025 को केते प्रकार कष्ट दुख जंत्रणा रे आमे अतिक्रम करिचु। जदि देखिबा देश पई, आम निज पई बहुत प्रकार समस्या बाधा विघ्न आसी अछि। जो माने कष्ट पाइचंती से माने भगवान को पाखरे ओळी करूचंती, हे महाप्रभु आम जीवनर सब कष्ट दुख दूरी कर दियंतु। आगु आसुथुवा इंग्राजी नववर्ष 2026 रे जो माने सुख पाइचंती से माने भी भगवान को प्रार्थना करूचंती आसंता 2026 सुखमय हो। समस्ते भगवान को प्रार्थना करूचंती एवं मु भी आपन को पई भगवान को प्रार्थना करूची आपन को भी शुभमय हो। जदि देखिबा 2026 र ग्रह स्थिति अवस्थिति विषय रे दिनांग राशि फल, साप्ताहिक राशि फल, मासिक राशि फल एवं वार्षिक राशि फल विषय रे जो ग्रह मानंकर एकोटी राशि रे किछि दिन मध्यरे अन्य राशि को चलन करंती, सेही मानन को नेई कि ता सहित नवग्रह को नेई कि आमे राशि विचार करि थाउ। चंद्र महाग्रहंकर 2.5 दिन, मंगल महाग्रहंकर 40 दिन रु 45 दिन, सूर्य महाग्रहंकर संक्रांति रु संक्रांति, बुध महाग्रह एक मासक भितर, शुक्र महाग्रह भी एक मासक भितर, आउ रहिले शनि राहु केतु बृहस्पति महाग्रह। एई चारोटी ग्रह को छाड़ीदेला परे विशेष करिकी एई मानंकु धरिकी दिनांक राशिफल, साप्ताहिक मासिक राशिफल गणना करा जाए। एई जो चारोटी ग्रह रहिले बृहस्पति महाग्रह, शनिश्चर महाग्रह, राहु महाग्रह, केतु महाग्रह, एई चारोटी ग्रह को नेकी 2026 राशिफल
ଗଣନା କରିବା। ଯଦି ଦେଖିବା ତୁଳା ରାଶି ବିଷୟରେ, ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନଙ୍କର କଣ 2024 ଫଳାଫଳ ଆଣିଦେବେ। ତୁଳା ରାଶିର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର ମହାଗ୍ରହ, ବାୟୁତତ୍ତ୍ୱ ଗ୍ରହ, ବାୟୁତତ୍ତ୍ୱ ରାଶି। ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ବସିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି। ବାୟୁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନକୁ ଚଳପ୍ରଚଳ କରେ, ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନେ ସେଇଭଳି। ଗୋଟେ ରାଶିରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ରାଶି ଯେମିତି ଶୁକ୍ର ମହାଗ୍ରହ ମାସକ ଭିତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ସେଇଭଳି ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନେ ବି ସେଇଭଳି ଚଞ୍ଚଳ ସ୍ୱଭାବ ରହିବ। ଶୁକ୍ର ମହାଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନର ଅଧିପତି, ଜ୍ଞାନୀ ହେଇଥାନ୍ତି, କଳା ପ୍ରିୟ, କଳାକାର ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଗୀତ ବାଦନ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶୁକ୍ର ମହାଗ୍ରହଙ୍କ ଅଧିପତି ହେଇଥିବା ହେତୁ ପରିଶ୍ରମୀ ହେଇନଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁଳା ରାଶିର 4ଟି ଗ୍ରହର ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଯଦି ଆଲୋଚନା କରିବା, ତୁଳା ରାଶିଠୁ ନବମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ବୃହସ୍ପତି ମହାଗ୍ରହ। ଜୁନ୍ 2 ତାରିଖ କର୍କଟ ରାଶିକୁ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ପୁନଃ ଅକ୍ଟୋବର ମାସକୁ ସିଂହ ରାଶିକୁ ଚଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଦେଖିବା ରାହୁ ମହାଗ୍ରହ, କେତୁ ମହାଗ୍ରହଙ୍କ ବିଷୟରେ, ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ରାହୁ ମହାଗ୍ରହ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ଷ ଶେଷକୁ ପୁନଃ ବକ୍ରି ହେଇ ମକର ରାଶିକୁ ଚଳନ କରୁଛନ୍ତି। କେତୁ ମହାଗ୍ରହ ସିଂହ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି, ପୁଣି ବକ୍ରି ହୋଇ କର୍କଟ ରାଶିକୁ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ଶନିଶ୍ଚର ମହାଗ୍ରହ ମୀନ ରାଶିରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ଷ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୀନ ରାଶିରେ ହିଁ ରହିବେ। ବକ୍ରି ମାର୍ଗୀ ହଉଥିବେ କିନ୍ତୁ ସେଇ ରାଶିରେ ହିଁ ରହିବେ। ଯଦି ଦେଖିବା ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଣ 4ଟି ଗ୍ରହ ଫଳାଫଳ ଆଣିଦେବେ, ଶରୀର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତୁଳା ରାଶିର ନବମ ସ୍ଥାନରେ ବୃହସ୍ପତି ଥିବା ହେତୁ ଜୁନ୍ ମାସ 2 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଯୋଉ ମେଡିସିନ ମାନେ ରୋଗୀ ମାନେ ମେଡିସିନ ଖାଉଛନ୍ତି, ମେଡିସିନ କାମ ଦଉନି, ସେମାନଙ୍କର ମେଡିସିନ କାମ ଦବ। ରୋଗକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ, ସେମାନଙ୍କର ରୋଗ ଚିହ୍ନି ପାରି ମେଡିସିନ ଖାଇ ସେମାନଙ୍କ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଯେତେବେଳେ ବୃହସ୍ପତି ଚଳନ କରିବେ ଜୁନ୍ 2 ତାରିଖ ପରେ କର୍କଟ ସ୍ୱ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ, ଦଶମ ବୃହସ୍ପତି ପଳେଇ ଆସିବେ। ଦଶମ ବୃହସ୍ପତି ଆସିଲେ, ଦଶମ ବୃହସ୍ପତି କେବେ ବି ଭଲ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଶରୀର କଷ୍ଟ ରହିବ, ଶରୀରରେ ବାଧା ଆସିବ, ଗ୍ୟାସ ଏସିଡିଟି ସମସ୍ୟା ରହିବ, ପେଟଜନିତ ସମସ୍ୟା ସବୁବେଳେ ଲାଗି ରହିବ। ପେଟରେ କିଛି ନଥିବ, ଆମେ କିଛି ଖାଇ ନଥିବା, ତାପରେ ବି ଆମକୁ ଲାଗୁଥିବ ଆମ ପେଟ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଗଛି, ପେଟରେ ଗ୍ୟାସ ହେଇଛି, ପେଟରେ ଯେମିତି ଆମେ କିଛି ଖାଇ ଦେଇଛେ। ଏଇଭଳି ପେଟଜନିତ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିବ ଜୁନ୍ 2 ତାରିଖରୁ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପୁନଃ ଯେତେବେଳେ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନକୁ ପଳେଇବେ, ସେତିକି ବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବ ଶୁଭ ଫଳ ଭୋଗ କରିବେ। ଯଦି ଦେଖିବା ଧନଧାନ୍ୟ, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ, କୁଟୁମ୍ବ ବିଷୟରେ, ଯେତିକି ବେଳେ ବୃହସ୍ପତି ପଳେଇ ଆସିବେ ଦଶମ ସ୍ଥାନକୁ, ସେତିକି ବେଳେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ, କୁଟୁମ୍ବ ପ୍ରିୟ ରହିବ। ଆପଣ ଯୋଉ କୌଣସି ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ଲାଳାୟିତ ହଉଛନ୍ତି, ସେଇ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ମାନେ ସାମ୍ନା ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମୋହିତ କରିପାରିବେ, ଯଶକୀର୍ତ୍ତି ଲାଭ କରିପାରିବେ। ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଧୁ ପ୍ରିୟ ହେଇପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବୃହସ୍ପତି ନବମ ସ୍ଥାନ ଥିବା ହେତୁ ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନେ, ସେଇମାନଙ୍କର ପାଠ ପଢା ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିକ ଚାଲିବନି।
जून 2 तारिख पर जो पलि आसवे विद्यार्थी मानकर विद्या अति उत्तम हम। देखा जदि भातृ कथा भातृ विवाद लगनी सब संपूर्ण ठीक ठाक रही, पराक्रम ठीक रही, भाई मान सहित संपर्क ठीक रही। पंचम स्थान रे राहु थिबा हेतु विद्यार्थी मानक पई अति कष्टदायक हेबो। जो माने हायर स्टडी करूचंती नवम दशम परे जो विद्यार्थी माने कॉलेज रे पाठ पढुचंती से माने विद्या को छाड़ी कौनसी प्रेम संपर्क रे लगी रहिबे, सेति पई सावधान रहिबा अत्यंत आवश्यक। काहेकि ना राहु पंचम स्थान रे थिबा तो आपनकर मति को भ्रम करिदेबे, मति विचलित करिदेबे। सेति पई जदि आमे देखिबा आपनकर पंचम क्षेत्र रु प्रेम विवाह कथा जो व्यक्ति विशेष माने प्रेम करूचंती जदि विवाह परिणत करिया को चाहउचंती ताहाले अक्टोबर मास पर्यंत रही जांतु। अक्टोबर मास परे जेतले बृहस्पति पळि आसीबे आपनकर एकादश स्थान को पंचम स्थान रे तांकर सप्तम दृष्टि पड़िबो। सप्तम दृष्टि पड़िले राहुंक ऊपरे दृष्टि पड़ुथुवा हेतु राहुंकर नेगेटिव एनर्जी नेगेटिव प्रभाव को बृहस्पति महाग्रह तांकर हस्तमुठारे नहीं जिबे एवं राहु महाग्रहंकर जहा जहा किछि खराब प्रभाव अछि सेई खराब प्रभाव को शुभ फल प्रदान करेबे। सेति पई प्रेम विवाहटा को आपण अक्टोबर मास परे परिणत करंतु। षष्ठ रे अछंती शनि, षष्ठ रे शनि केबे भी भल फल दियंती नाही, तांकर तृतीय दृष्टि अष्टम भाव को बढ़ुची। तुला राशि को शनि कारक होइथिले सत्वे षष्ठ स्थान रे अवस्थान करिचंती जेहेतु अग्नि भय चौर भय शत्रु भय लागि रहिबो। जो व्यक्ति विशेष माने शेयर मार्केट रे पैसा लगैचंती शेयर मार्केट रे पैसा बुडी जवार संभावना अछि। यदि काहाकू पैसा दौचंती ऋण दौचंती से पैसा न मिलबार संभावना बहुत चांस अछि। सेति पई केबे को जागर पैसा लगांतुनी, पैसा काहाकू ऋण दियंतुनी 2026 टी नहले पैसा पाइबेनी। आपण माने आपणक उपरे किछि न करथिले भी आपणक उपरे मिथ्या आरोप लागिबो, चोर आरोप कौनसी काम न करिथिले भी आपणक उपरे भूल आरोप लागिबो। सेति पई सावधान रहंतु। यदि दाम्पत्य जीवन देखिबा दाम्पत्य जीवन भावरे तांकर अधिपति होचंती मंगल महाग्रह। स्टार्टिंग ता तो वर्ष आरंभ रे तो कुंभ धनु राशि रे अछंती। दाम्पत्य जीवन 2026 स्टार्टिंग ता आपन दाम्पत्य जीवन सर्वशुभ फल भोग करिवे। जेतिकी बेले अक्टोबर मास रे बृहस्पति एकादश स्थान रे पळि आछंती, तांकर नवम दृष्टि दाम्पत्य जीवन ऊपर पड़िबो। किंतु ता पूर्वरु दाम्पत्य जीवन रे समस्या, व्यवसाय वाणिज्य क्षेत्र रे कष्टदायक। यदि कोनोसी नूतन व्यवसाय करिया को आगौचंती आपण को भाग्य साथ न दबा, भाग्य कष्टदायक होबा। जो कोनोसी व्यवसाय आपण वर्तमान करूचंती आपणकर कर्मचारी माने आपणक कथा न सुनिबा, एई भली प्रकार समस्या आपणकर वाणिज्य क्षेत्र रे देखैबो। अक्टोबर मास परे नवम दृष्टि माध्यम रे बृहस्पति महाग्रहंकर नवम दृष्टि माध्यम रे आपणकर व्यवसाय वाणिज्य को अति उत्तम करि देबे। भाग्य भाव तो सर्वशुभ फल अछि। भाग्य स्थान रे बृहस्पति अछंती जून 2 तारिख पर्यंत भाग्य उच्च रहिबो। जो कोनोसी कर्म होई पारु नथुओ से कर्मटी आपण सर्व शीघ्राति शीघ्र पाई परिबे। जो कोनोसी जगह रे आपण
ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ। ଯୋଉ କୌଣସି କର୍ମ ଆପଣଙ୍କର ରହିଯାଇଅଛି ଜୁନ 2 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ହବ। ଜୁନ 2 ତାରିଖରୁ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ 3-4 ମାସ ରହିଲା, ଏଇ 3-4 ମାସ ଆପଣଙ୍କର କଷ୍ଟଦାୟକ ଅଛି। ଯଦି ଦେଖିବା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର, ଜୁନ 2 ତାରିଖ ପରେ ବୃହସ୍ପତି ମହାଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ ବୃହସ୍ପତି କଣ ଖରାପ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି? ପ୍ରଥମତଃ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କର ବିଦ୍ୟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି। ଯଦି ଦେଖିବା ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ ବାଧା କରିଦିଅନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରେମ କେବେ ବି ସଫଳ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ବୃହସ୍ପତି ମହାଗ୍ରହ। ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି ଲାଭ କରିବାକୁ ଯୋଉମାନେ ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି ପାଇବେ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରୁ ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି ବିଚାର ବି କରାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯଦି ଏଇ 3-4 ମାସ ଜୁନ 2 ତାରିଖରୁ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆପଣ ନିଜର ବାଣୀ, ନିଜର କର୍ମ, ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ବିବେକକୁ ଯଦି ଜାଗ୍ରତ କରନ୍ତି, ଦେବତାଙ୍କର ନିକଟରେ ଆପଣ ସମର୍ପିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବଶୁଭ ଫଳ ଭୋଗ କରିବେ। ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଡୁଛି। ଶନି ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଥାଇ ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଡୁଥିବା ହେତୁ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଯାନବାହନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ସମସ୍ୟା, କୋର୍ଟ କଚେରୀ ସମସ୍ୟା, ଗଣ୍ଡଗୋଳ ସମସ୍ୟା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇପାରନ୍ତି ଛୋଟ ମୋଟ କଥାରେ। ସେଇ ଛୋଟ ମୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ବହୁତ ବଡ କଥା ହେଇଯିବା, ସେଇଟା ଶନି କରେଇବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ନିଜର ବାଣୀକୁ ସଂଯମ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ବାଣୀର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ ମହାଗ୍ରହ। ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀଟି କଠୋର ରହିବ ଆଜ୍ଞା। ବାଣୀଟି ସଂଯମତା ରଖନ୍ତୁ। 2026ଟି ଆପଣ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ହବ। ଯଦି ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଦେଖିବା, ଶୁକ୍ର ମହାଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ରାଶ୍ୟାଧିପତି। ଓಂ ନମଃ ଶିବାୟ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଶିବ ମହିମ୍ନା ସ୍ତୋତ୍ର ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ପାଠ କରିପାରୁଛନ୍ତି ପାଠ ବି କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ଭଉଣୀ କିମ୍ବା ମାଙ୍କୁ ଶୁକ୍ରବାରକୁ ଶୁକ୍ରବାର କିଛି ଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ମିଠା ପ୍ରସାଦ ଦିଅନ୍ତୁ, ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ଭୋଜନ କରାନ୍ତୁ। ଆପଣ ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇ 2026ଟି ସର୍ବଶୁଭ ଫଳ ଭୋଗ କରିବେ। କାହିଁକି ନା ଗ୍ରହ ଜଗତର ଚନ୍ଦ୍ର ମହାଗ୍ରହ, ଶୁକ୍ର ମହାଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ମାତୃକାରକ ଗ୍ରହ। ଶୁକ୍ର ମହାଗ୍ରହ ତ ପତ୍ନୀ କାରକ ଗ୍ରହ, ଭଗ୍ନୀ କାରକ ଗ୍ରହ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି କୌଣସି ନାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଦାନ ଦଉଛନ୍ତି, ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ଭୋଜନ କରୁଛନ୍ତି, ନାରୀ ମାନଙ୍କର ମନ କିଣି ପାରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର 2026ଟି ଅତି ଉତ୍ତମ ହେବ। ଏବଂ ଆପଣ ଦାନ କରିକି ମନେ ବି କରିବେ କି ମୋର ସର୍ବଶୁଭ ବି ହଉଛି। ଯଦି ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ରାଶି ବିଛା ରାଶି। ବିଛା ରାଶିର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ ମହାଗ୍ରହ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା 2025 କଥା, 2025ରେ ସେତିକି ସୁବଳ ପାଇପାରି ନାହାନ୍ତି ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନେ। ଯେତିକି ମନରେ ଭାବିଛନ୍ତି, ଲାଳାୟିତ ଯେତିକି ହେଇଛନ୍ତି, ଉତ୍ସାହିତ ହେଇଛନ୍ତି, ସେତିକି ପାଇପାରି ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ 2026ରେ ସେତିକି ପାଇବେ, ସେତିକି ଭୋଗ କରିବେ। ଯେତିକି 2025 ଦେଇନାହିଁ, ଇଂରାଜୀ ନବବର୍ଷ 2025 ଯେତିକି ଦେଇନାହିଁ, ଇଂରାଜୀ ନବବର୍ଷ 2026 ସେତିକି ଦେବେ। ବିଛା ରାଶିର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ ମହାଗ୍ରହ। ମଙ୍ଗଳ ମହାଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ଅଗ୍ନିତତ୍ତ୍ୱ ଗ୍ରହ, କ୍ରୂର ଗ୍ରହ। ବିଛା ରାଶିର ସ୍ୱଭାବ ହଉଛି ରାଗିବେନି। ଯେତିକି ବେଳେ ରାଗିଯିବେ ସେତିକି ବେଳେ ତାଙ୍କର ରାଗ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନାହିଁ।
ପରାକ୍ରମ ହେଇଥାନ୍ତି, ପରିଶ୍ରମୀ ହେଇଥାନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ମୁହଁରେ କୁହନ୍ତି, ଯାହା କହିବେ ଠିକ କହିବେ ଏବଂ ମୁହଁରେ କହିବେ। ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରିୟ ହେଇଥାନ୍ତି, ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ କହିବା ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଚାକିରି କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନେ ସେମାନେ ବ୍ୟବସାୟକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। 2026 ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ଆଣିଦବ, କଣ ଗ୍ରହ ସ୍ଥିତି ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ବୃହସ୍ପତି ଅଛନ୍ତି। ଜୁନ 2 ତାରିଖ ପରେ ନବମ ସ୍ଥାନକୁ ଚଳନ କରିବେ ବୃହସ୍ପତି ମହାଗ୍ରହ। ପୁନଃ ଅକ୍ଟୋବର ମାସକୁ ଦଶମ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବେ। ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ରାହୁ ମହାଗ୍ରହ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ଷ ଶେଷରେ ପୁନଃ ବକ୍ରି ହେଇ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ, ମକର ରାଶିକୁ ଚଳନ କରିବେ। କେତୁ ମହାଗ୍ରହ ସିଂହ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି, ବକ୍ରି ହେଇ ଚଳନ କରିବେ କର୍କଟ ରାଶିକୁ। ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ଶନିଶ୍ଚର ମହାଗ୍ରହ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ଷ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ରହିବେ, ମୀନ ରାଶିରେ ରହିବେ। এইভাবে হচ্ছে আপনার গ্রহ স্থিতি। বৃহস্পতি মহাগ্রহ বর্ষ আরম্ভঠু আপনার অষ্টম স্থানের থিবা হেতু বর্ষ আরম্ভটি আপনার শরীর অসুস্থতা দেখা হব, গ্যাস জনিত সমস্যা দেখা হব, পেট জনিত সমস্যা দেখা হব, খাদ্যের নিয়ন্ত্রণ রহিবনি। আপন খাদ্য দ্বারা কষ্টদায়ক ভোগ করিবে। जो मानकर हेल्थ शरीर मोटामोटी अच्छी से शरीर को लेकिन कष्टदायक भोग करिवे। जदि देखिबा वाणिज्य व्यवसाय क्षेत्र रे भी कष्टदायक रहिबो। अष्टम स्थान रे बृहस्पति सबु आडकू कष्टदायक करिदेबे। जदि देखिबा आपनकर द्वितीय स्थान धन धान्य बंधु बांधव कुटुंब बाणीर कथा बृहस्पति अष्टम स्थान रे थाई कि जतिके बेले सप्तम दृष्टि आपनकर द्वितीय स्थान रे पडुछि। आपनकर बाणीटी कठोर रहिबो, जहा कहिबे ठीक कहिबे, बाणी उपरे नियंत्रण रहिबनी। बाणी माध्यम रे आपण सामना लोकर दिल को जीति परिबेनी। कठोर हे जिबा आपनकर बाणीटी अष्टम स्थान रे बृहस्पति थिबा हेतु जति बेले बृहस्पति नवम स्थान को पळेबे सेते भाग्य उन्नति हो, पितांकर सहायता रहिबो। जो कोनोसी कर्म आपण करूचंती पितांक माध्यम रे पितांक नाम रे आपण सही कामटी करि परिबे। पितांकर संपूर्ण सहायता आपनक मुंड उपरे थुआ जिवो। भाग्य बलवंत तो सब बलवंत। यदि भाग्य आपनकर उच्च अछि ताले सब किछि आपण बहुत शीघ्र पाई जिवे, कम कष्ट रे पाई जिवे। किंतु राहु महाग्रह आपनकर चतुर्थ भाव अछंती। छाती जनित समस्या, कफ जनित समस्या, पित्त बांति एभली प्रकार समस्या आपन को देखा हो। यदि राहु चतुर्थ स्थान रे थिबा हेतु आपनकर मातांग सहित तत्काल रे शत्रुता हेबो। जो माने विवाहित सेही मानकर अजा मानक सहित मामुंक सहित ससुर घर
पारिवारिक लोक मान सहित तत्काल शत्रुता देखा हेबो। सेथिपाई आपण निजर बाणी निजर बुद्धि उपर नियंत्रण रखंतु, कहीं राहु आपण बुद्धि को विनाश करदेवे। निजर बुद्धि उपर जदि आपण नियंत्रण करुचंती ताले ए प्रभावटी आपनकर क्षण होई जिवो, कम होई जिवो। विद्यार्थी मानक विषय यदि आम आलोचना करिबा, विद्या क्षेत्र रे शनि बसचंती, विद्या क्षेत्र रे अधिपति बसचंती अष्टम स्थान रे। 2026 रो प्रारंभिक समय विद्यार्थी मानक पई कष्टदायक हो रहिबो। विद्या रे मन न लागिबा, जदि कोनोसी हमर निजर डिसिजन नबारे आमे भूल करि दबा, जदि आपण डिसिजन नै पारु नाहंती, आपण माने आपण मानकर गुरुजन मानंगु परामर्श नै डिसिजन नेले आपनकर मंगलमय हेबो। जून 2 तारिख परे आपनकर स्थान रे नवम स्थान रे बसुचंती बृहस्पति महाग्रह, विद्यार्थी मानक पई अति उत्तम फलदायक हेबो। कोनसी जानवाहन क्रय करिवे, जो माने प्रेम संपर्क रे अछंती प्रेम संपर्क को विवाह रे परिणत करि परिवे। पाठ पढ़ा रे मन लागिबो, विद्या को नहीं आपण अति उत्तम स्थान रे पहुंची परिवे। विद्यार्थी मानकर माता पिता माने तांको ऊपर आशीर्वाद करिवे। नवम बृहस्पति आसी जिवे तळे विद्यार्थी मानक पई जून 2 तारिख परे अति शुभ फल भोग करेवे बृहस्पति महाग्रह। जदि देखिबा दाम्पत्य जीवन कथा, दाम्पत्य जीवन रो अधिपति होचंदी शुक्र महाग्रह। दाम्पत्य जीवन रे जीवन प्रथमटी वर्ष आरंभटी आपनक पई खराब आनी दोची। शनिंकर तृतीय दृष्टि मित्र ग्रह पर पढ़िबा सत्वे भी स्वामी स्त्री मध्यरे किछि किछि बुझापना भूल रही जिवो। झगड़ा हवार संभावना अछि, कलहागम करैबार संभावना अछि। कोनोसी डिसिजन को नै परस्पर मध्यरे कलहागम करै देबे शनिश्चर महाग्रह। सेति पई सावधान रहंतु। व्यवसाय वाणिज्य क्षेत्र रे अति उत्तम फलदायक रहिबो। जून 2 तारिख परे जदि कोनोसी नूतन व्यवसाय आरंभ करिया चाहउछंती, जून 2 तारिख परे करिले आपनकर मंगलमय हेबो। इच्छा राशि व्यक्ति विशेष मानक पई प्रतिकार हेउची। आपनकर राष्ट्राधिपति होचंती कि मंगल महाग्रह। सेति पई हनुमान को उपासना करंतु। ओं हुं हनुमतये नमः रुद्राक्ष माला रे जप करंतु। 11टी अरख पत्र आनी श्री राम लेखि माळ करी हनुमानकर मस्तक रे धारण करांतु। हनुमान मंदिर रे ध्वज अर्पण करंतु। 2026 टी आपनक पई मंगलमय हेबो। परवर्ती राशि धनु राशि। धनु राशि रे अधिपति होचंती बृहस्पति महाग्रह। शास्त्र कहंती धनुरिव गुणयुक्त कीर्तिमान पूजनीय। धनु राशि व्यक्ति विशेष माने गुणवान कीर्तिवान, निजर पराक्रम द्वारा सब प्रत्येक क्षेत्र रे विजय लाभ करिबा। क्षण की रागी जानती। जो स्थान रे धनु राशि व्यक्ति विशेष माने उपस्थान करंती, से स्थान को गुरुमंडल करि दियंती। धनु राशि रे जदि देखिबा कोन फलाफल आनी देबे 2026 रे, 2025 रे कोन भोग कले आमे माने 2025 आम मानक पई सेमिति किछि विशेष फल आमे भोग करी नाही। मोटामोटी भाव में देखिले मध्यम धारण आमे फल भोग करिजे, किंतु धनु राशि व्यक्ति विशेष मानक पई
2024 ଅତି ଉତ୍ତମ ଫଳଦାୟକ ହେବ। ଗ୍ରହର ସ୍ଥିତି ହେଉଅଛି ସପ୍ତମରେ ବୃହସ୍ପତି। ଜୁନ 2 ତାରିଖ ପରେ ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ। ପୁନଃ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ସିଂହ ରାଶିକୁ ଚଳନ କରୁଛନ୍ତି ବୃହସ୍ପତି ମହାଗ୍ରହ। ତୃତୀୟରେ ରାହୁ, ଚତୁର୍ଥରେ ଶନି। ଏହି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରହ ସ୍ଥିତି। ଶରୀର କଥା ଯଦି ଆଲୋଚନା କରିବା, ସପ୍ତମରେ ରାହୁ ଥିବା, ସପ୍ତମରେ ବୃହସ୍ପତି ଥିବା ହେତୁ ଯୋଉ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କର ଜନ୍ମ ଜାତକରେ ବୃହସ୍ପତି ମହାଗ୍ରହ ସପ୍ତମରେ ବସିଯାଆନ୍ତି, ବିପୁଳ ଧନ ଧାନ୍ୟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟରେ ଭୋଗ କରି ଦିଅନ୍ତି। ସପ୍ତମ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାଧା କରାନ୍ତିନି। ଯେ କୌଣସି କର୍ମରେ ବାଧା ଆସୁଥିବ, ଧନ ରହିଯାଇଥିବ, ଆସିପାରୁନଥିବ, ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥତା ରହୁଥିବ, ଶରୀର କଷ୍ଟଦାୟକ ରହୁଥିବ, ଏସବୁକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଦିଅନ୍ତି। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଶରୀର ଆପଣଙ୍କର ଜୁନ 2 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଯେତେବେଳେ ଜୁନ 2 ତାରିଖ ପରେ ବୃହସ୍ପତି ଚଳନ କରିବେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ, କର୍କଟ ରାଶିକୁ, ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ରହିବ ସତ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ରାଶିଠୁ ଅଷ୍ଟମ ବୃହସ୍ପତି ହେଉଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟମ ବୃହସ୍ପତି ରହିଥିବା ହେତୁ ସେତିକି ବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗ୍ୟାସ ଜନିତ ସମସ୍ୟା, ଏସିଡିଟି, ଲିଭର ସମସ୍ୟା, ଗ୍ୟାସକୁ ନେଇକି କଷ୍ଟଦାୟକ ପାଇବା, ଭୋଗ କରିବା, ପିତାଙ୍କର ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ରହିବା, ପିତାଙ୍କର ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥକୁ ନେଇକି କଷ୍ଟଦାୟକ ଭୋଗ କରିବା, ଏହିଭଳି ପ୍ରକାର ଆପଣ ଭୋଗ କରିବେ ଜୁନ 2 ତାରିଖରୁ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯଦି ଦେଖିବା ଧନ ଧାନ୍ୟ କୁଟୁମ୍ବ ବାଣୀ ବିଷୟରେ କଥା, ଜୁନ 2 ତାରିଖ ପରେ କର୍କଟ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ଯେତେବେଳେ ବୃହସ୍ପତି ଆସିବେ, ତାଙ୍କର ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀକୁ ସ୍ପଷ୍ଟତା କରାଇଦେବେ, ମଧୁରତା କରାଇଦେବେ, ଆପଣ ବାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଯଶକୀର୍ତ୍ତି ଲାଭ କରାଇଦେବେ। କିନ୍ତୁ 2024 ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସମୟଟି ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀ କଠୋର ରହିବ, ବନ୍ଧୁ ଅପ୍ରିୟ ରହିବେ। ଜୁନ 2 ତାରିଖ ପରେ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରିୟ ରହିବେ, ବାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ସର୍ବଶୁଭ ଫଳ ଭୋଗ କରିବେ। ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରାହୁ ଥିବା ହେତୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରାହୁ ଭାତୃବାଦ କରିଦିଅନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ପରାକ୍ରମକୁ, ଆପଣଙ୍କର ମନର ଦୃଢତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି ରାହୁ। ପରାକ୍ରମ ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ ମହାଗ୍ରହର କାରକ। ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରାହୁ ବସିଥିବା ହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାତୃବାଦ, ଭଗ୍ନୀ ବିବାଦ, ବଡ ଭାଇଙ୍କର ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ହେବା, ସାନ ଭାଇ ସହିତ ଅତି କଳହାଗମ ହେବା, ଭୁଲ କିଛି କିଛି ବୁଝାମଣା ଯୋଗୁଁ ଭାତୃ ମଧ୍ୟରେ କଳହାଗମ ସୃଷ୍ଟି ହେବା, ରାହୁ ଏଇଭଳି କଷ୍ଟଦାୟକ କରିଦେବେ ଆମ ଜୀବନରେ। ଯଦି ଦେଖିବା ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଶନି ବସିଛନ୍ତି, ନୂତନ ଯାନବାହନ କ୍ରୟ କରିବେ। ଜୁନ 2 ତାରିଖ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାନବାହନ କ୍ରୟ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ପଳେଇ ଆସୁଅଛି ଏବଂ ଜୁନ 2 ତାରିଖ ପରେ ବି ଆପଣ ଯାନବାହନ କ୍ରୟ କରିବେ। ଯଦି ଦେଖିବା ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଶନି ଥିବା ହେତୁ ମାଙ୍କର ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥତା କରାଇଦେବେ, ମାଙ୍କ ସହିତ ବୁଝାମଣା ଖରାପ କରିଦେବେ, ମାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆପଣ କଷ୍ଟଦାୟକ ଭୋଗ କରିବେ, ମାଙ୍କ ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ରହିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସମୟରେ ମେଡିକାଲ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରିବେ। ଯୋଉମାନେ ବିବାହିତ
ଶ୍ୱଶୁର ଘର କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଯୋଗୁଁ, ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀ ଯୋଗୁଁ ଏବଂ ଶ୍ୱଶୁର ଘରଙ୍କ ପଟୁ କଳହାଗମ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ନିଜେ ନିଜେ ସତର୍କତା ରୁହନ୍ତୁ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 2024 ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ଯେତେବେଳେ ବୃହସ୍ପତି ଚଳନ କରୁଛନ୍ତି ସିଂହ ରାଶିକୁ, ନବମ ଦୃଷ୍ଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଉନ୍ନତି କରାଇବେ। ସେଥିପାଇଁ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କର ବିଦ୍ୟାରେ ମନ ନ ଲାଗିବା, ତାଙ୍କର କର୍ମ ଯୋଗୁଁ ମାତା ପିତା ମାନେ ନିନ୍ଦିତ ହବା, ଏଇଭଳି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ପ୍ରତିକାର ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବ ଶୁଭ ଫଳ ଭୋଗ କରିବେ। ଯଦି ଦେଖିବା ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ କଥା, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ 2026 ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସମୟଟି ଅତ୍ୟାଧିକ ଶୁଭ ହବ। ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ହବ, ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ କରିପାରିବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବାଧା ଆସୁଛି, ତାହେଲେ ସେ ବାଧା ଆପଣଙ୍କର ଦୂରୀକରଣ ହବ। ଜୁନ୍ 2 ତାରିଖ ପରେ ଯୋଉ ପ୍ରତିକାରଟି କହିବି, ଯଦି ଆପଣ କରନ୍ତି, ଜୁନ୍ 2 ତାରିଖ ପରେ ଅଷ୍ଟମ ବୃହସ୍ପତି ପଳେଇ ଆସିଲେ ବି ତାଙ୍କର କୁପ୍ରଭାବ ଆମ ଜୀବନରେ ପଡିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଧନୁ ରାଶି ଅଧିପତି ହଉଛନ୍ତି ବୃହସ୍ପତି ମହାଗ୍ରହ। ସେଥିପାଇଁ ବୃହସ୍ପତି ମହାଗ୍ରହଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ନ ପଡିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ତାର ଅତ୍ୟାଧିକ ପ୍ରଭାବ ଆପଣ ଭୋଗ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଦେଖିବା ଭାଗ୍ୟ କଥା, ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣଙ୍କର କେତୁ ବସିଛନ୍ତି। ଦେଖିବେ ଆପଣ ମନେ କରିବେ ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ପଛପଟୁ କିଏ ଭିଡୁଛି। ଭାଗ୍ୟ କାହିଁକି ସାଥ ଦଉନି? କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଭାଗ୍ୟ ଆପଣ ସାଥ ଦଉଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ କାହିଁକି ଦଉନି? କାରଣ ହେଲା କେତୁ ବସିଛନ୍ତି ଭାଗ୍ୟ ଭାବରେ। ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ କେତୁ ବସିଥିବା ହେତୁ, ରାହୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଡୁଥିବା ହେତୁ ଭାଗ୍ୟଟି ଦୁର୍ବଳ ରହିବ। ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଯେତେବେଳେ ବୃହସ୍ପତି ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେତିକିବେଳେ ଭାଗ୍ୟ ବଳବନ୍ତ ରହିବ। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଫଳ ଦେବ ଆପଣଙ୍କୁ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଯଦି ଆମେ ବିଚାର କରିବା, ଆପଣ ଯୋଉ କୌଣସି କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ସେ କର୍ମକୁ ଆପଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁନି। 2026ଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ମ କଷ୍ଟଦାୟକ କରିଦେବ। କାହିଁକିନା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଶନିଶ୍ଚର ମହାଗ୍ରହଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଡୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, କର୍ମ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଥ ଦେବନି। ଯୋଉ କୌଣସି କର୍ମ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଥିରେ ନିଯୁକ୍ତି ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଉପରସ୍ତରୀୟ କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରସନ୍ନ କରାନ୍ତୁ। ଆପଣ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଠିକ ରହିବ। ଯଦି ପ୍ରତିକାର ଦେଖିବା, ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ନମଃ, এই ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାରରେ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ଗଛ ମୂଳରେ ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ। କୌଣସି ଏକ ପିତ୍ତଳ ପାତ୍ରରେ ଖସା ପକେଇ ଅପରାଜିତା ଫୁଲ 3ଟି ମହାଦେବଙ୍କ ଉପରେ ଯଦି ଆପଣ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି ଶନିବାରକୁ ଶନିବାର, ଆପଣଙ୍କର 2026ଟି ସର୍ବଶୁଭ ଫଳ ଭୋଗ କରିବେ। ଯଦି ଦେଖିବା ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଧନୁ ରାଶିର 2026ଟି ସର୍ବଶୁଭ ଫଳ ଅଛି। ଏହି ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ କରିବି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ଆମେ ଗ୍ରହ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ବୁଝିବା, ପ୍ରତିକାରକୁ ଶୁଣି ଆମ ଜୀବନରେ କିଛି ଲଗେଇ ପାରିବା। ଆମର ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ନମସ୍କାର।